Would you be free from Your your burden of sin, There is power in the blood, power in the blood. Would you reveal your victory? There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. His power, Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There is power in the blood, power in the blood. Come forward and sing to Calvary's side. There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There is power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in this life-giving flow. There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There is power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Shakti unto ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ. Story of our Lord and Savior Jesus Christ. We are going to read Psalm chapter 18. I will love you, O Lord, I will love you, O Lord, my strength. my strength. The Lord is my rock and my The fortress, Lord is The my Lord is rock my and rock my and my fortress, and my deliverer, my deliverer, my God, my God, my strength, my strength, in whom I will trust, in whom I will trust, my shield my shield, and the horn and the horn of my salvation, of my salvation, my stronghold. my stronghold. I will call upon the Lord, I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. who is worthy to be praised. So shall I be saved So shall I be saved from my enemies. from my enemies. The pangs of death surrounded me, The pangs of death surrounded me, and the floods and the floods of ungodliness of ungodliness made me afraid. made me afraid. The sorrows of Sheol surrounded me. The sorrows of Sheol surrounded me.
The snares of death The snares of death confronted me. confronted me. In my distress, In my distress, I called upon the Lord I called upon the Lord and cried out to my God. and cried out to my God. He heard my voice He heard my voice from his temple, from his temple, and my cry came and my cry came before him, before him, even to his ears. even to his ears. Then the earth shook and trembled. Then the earth shook and trembled. The foundations of the hills The foundations of the hills also quaked and were shaken, also quaked and were shaken, because he was angry. because he was angry. Smoke went up Smoke went up from his nostrils, from his nostrils, and devouring fire and devouring fire from his mouth. from his mouth. Coals were kindled by it. Coals were kindled by it. He bowed the heavens also, He bowed the heavens also, and came down with darkness and came down with darkness under his feet. under his feet. And he rode upon a cherub And he rode upon cherub and flew. and flew. He flew upon the wings of the wind. He flew upon the wings of the wind. He made darkness his secret place. He made darkness his secret place. His canopy around him His canopy around him was dark waters, was dark waters and thick clouds of the skies. and thick clouds of the sky. From the brightness before him, From the brightness before him, his thick clouds passed his thick clouds passed with hailstones with hailstones and coals of fire. and coals of fire. The Lord thundered from heaven, The Lord thundered from heaven, and the Most High uttered his voice. and the Most High uttered his voice. Hailstones and coals of fire. Hailstones and coals of fire. He sent out his arrows He sent out his arrows and scattered the foe. and scattered the foe. Lightning in abundance, Lightning in abundance and he quenched them. and quenched them. Then the channels of the sea Then channels of the sea were seen. were seen. The foundations of the world Foundation of the world were uncovered were uncovered. at your rebuke, O Lord. At your rebuke, O Lord, At the blast of the breath at the blast of the breath of your nostrils. of your nostrils. Amen. Amen. கர்த்தருக்கு தோத்திரம், எல்லாருக்கும் தோத்திரம். சபையாரிக்க உங்களுக்கு தான், சபையாராகிய உங்களுக்கு தான் கர்த்தர் பேசுகிறார். கவனிச்சு கேளுங்க. நான் இல்லை பேசுகிறது, அவர் தான் பேசுவார். கர்த்தர் ஒரு பிஇஇ இன்னொன்னே ஒரு மூலம் நம்மளோட பேசுவார். ஒரு எறும்பு மூலம் கர்த்தர் நம்மளோட பேசுவார். ஒரு மீன் மூலம் நம்மளோட கர்த்தர் பேசுவார். ஒரு கழுதை வாய் திறந்து கர்த்தர் நம்மளோட பேசுவார். இது ஒன்றுத்துக்கு உதவாத கழுதை. இந்த கழுதை கர்த்தர் வாயை திறந்து என்ன பேசுகிறார் எனக்கே தெரியாது. அவர் பேசுவார், நாம் கேட்போம். அவர் உனக்காகவும் பேசுகிறார், எனக்காகவும் பேசுவார். பேசுகிறது நீங்கள் அல்ல, உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுவார். ஆமாம், வெளில எல்லாம் சொல்லுங்க. ரைட். சபையார் எல்லாரும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் படிக்கிற வசனம் அதிகாரம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 1, 2, 3, 4, 5 இப்படி வந்திருக்கிறோம். 10, 12, 15, 16. இப்போ பாஸ்டம்மா காலையில் பேசுறது 17. இப்போ நான் 17, 18 பற்றி நான் பேசணும். எல்லாமே பேசக்கூடிய வசனம் தான். இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனமும் நமக்கு பலனாக இருக்கிறது. நமக்கு ஆதாரமாக இருக்குது, ஆசீர்வாதமாக இருக்குது. பைபிள் படிக்கலைனாக்கா எனக்கு நான் சொல்கிறது, பைபிள் படிக்கணும்னா அன்றைக்கெல்லாம் மென்டல் ஆகிட்ட மாதிரி இருக்குது. எனக்கு பைத்தியமாக இருக்குது. என்னத்தையோ ஐ லாஸ்ட் சம்திங். பைபிள் உட்காந்து படித்தா தான் ஒரு சமாதானம், எனக்கு ஒரு பலன் வந்த மாதிரி. ஆவியில் பலன், ஆத்மாவில் பலன், சரீரத்தில் பலன் கொடுக்குறது
இதுதான் தேவ வசனம் தான். இந்த வசனம் நம்மளை வாழ்க்கையை பலன் தருகிறது. எதில் பலன் தருகிறது? நம்ம ஆத்மா பலன் உள்ளதாக இருந்தால் தான் எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும். ஆத்மாவில், ஆவியில், இது சரீரத்தில் பலன். இது மண்மேடு, குப்பை தொட்டி. இது சாடி கொட்டி 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 வைக்கிட்டால அது சாடி தொட்டி, சாடி மேடு. குப்பையை கொட்டி 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 குப்பை மேடு. இது சோத்து மேடு, சோத்தில் கொட்டி கொட்டிய சேர்த்து வச்சுக்கிற வரும். இந்த புஷ்ஷுன்னு எழுக்கிறது வெளியே புஷ்ஷுன்னு ஆத்மா அது திருப்பி அங்கேயே தான் போகும். இதுவே பலன்படுத்தணுன்னாக்கா நம்மளை கர்த்தர் பலன்படுத்த வேண்டும். தாவீது ராஜா சொல்கிறாரு, என் பலனாகிய கர்த்தாவே உண்மையில் நான் அன்பு கூறுவேன். என் பலனாகிய கர்த்தாவே, என் பலனாகிய கர்த்தாவே உண்மையிலே நான் அன்பு கூறுவேன். வெரி 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 இன்ட்ரெஸ்டிங் டு மீ. வெரி 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 ஹாப்பி. நம்ம வணங்குற கடவுள் சாதாரணமானப்பட்ட கடவுள் இல்லை. வாஸ்தவமாக ஜெபம் பண்ணாங்க காலையில். எல்லாரையும் ஆஸ்வதி ஆண்டவர், இந்தியா தேசத்தை ஆஸ்வதி ஆண்டவர், உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களும் ஆஸ்வதி. நம்ம ஆண்டவர் கையில் பூமியை இப்படி வச்சுன்னுக்கிறார், உலகம் உருண்டைய. இதில் இருக்கிறத பார்த்து சிரிக்கிறார் அவர். மனுஷன் நான் நாடகம் பண்ணுறான் டெக்னாலஜியில். டெக்னாலஜி எப்படா வச்சு டெக்னாலஜி? இவர் செம்மண் எடுத்து ஒரு பொம்மையை உருட்டி அப்படி துப்பினார். ஆத்மா வந்தது. இவர் ஆத்மா தான் அதில் வந்தது. இவர் கொடுத்துக்கிற ஞானம் இதில் வந்துக்குது. கடவுள் கொடுத்த ஞானம் பெரிய அனந்த ஞானம் உள்ள ஒரு அனந்த சக்தி உள்ள ஒரு மைக்ரான் மைனூட்டு ஆண்ட்டை விட ரொம்ப அணுனா என்னக்கா ரொம்ப சின்னது, ஒரு டாட். அதை விட சின்ன பாயிண்ட்டு கடவுள் மனுஷனுக்கு வச்சுக்கிறாரு. இதை வச்சுன்னு இந்த உலகத்தையே ஆட்டுறான், பாட்டுறான், குதிக்கிறான். நான் தானா பெறுவேன், நான் தான் உலகத்தை அசிக்கிறவேன், என் கைக்கு தப்பி வைக்கவன் யாரும் இல்லைன்னு கேட்குறான். இதெல்லாம் பார்த்து சிந்திக்கிற உலகத்தை உண்டாக்கின தேவன் உன்னையும் என்னையும் நம்ம டாமாலாம் பார்த்து அவர் சிந்திக்கிறார். இந்த இந்தியாவை இயேசு ரத்தத்தினால் கழுவ வேண்டும். இந்த உலகத்தை இயேசு ரத்தத்தால் கழுவ வேண்டும். இயேசு நாமத்தில் கழுவ வேண்டும். கிழக்குக்கு, மேற்குக்கு, வடக்குக்கு, தெற்குக்கு எவ்வளோ தூரம் அகலம், நீளம், உயரம், அதை அவர் நாமத்தில் கழுவ வேண்டும். அவருக்கு போய் நம்ம அஸ்திபாரம் போட முடியுமா? வாழ்வே எனக்கு சிங்காசனம், வாழ்வே எனக்கு சிங்காசனம், பூமி என் பாதப்பட்ட. தாவீது சொல்கிறாரு, அந்த பூமி அந்த சிங்காசனத்தில் அவர்கள் உட்கார முடியுமா? ரைட், நம்ம கதைக்கு வரலாம். பலன், எல்லோரும் சொல்லுங்கள் பலன். பலன் இல்லாத யாரும் வாழ முடியாது. இந்த எர்த்வாம் நோ போன். இந்த நாக்கில் எலும்பில்லை, நோ போன் ஃபார் திஸ் டங். இது என்ன நாட்டகாசம் பண்ணுறது தெரியுமா? அடா 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 சொல்ல முடியாத வேலையெல்லாம் பண்ணுது. பைபிள் சேஸ் டங் இஸ் த பவர்ஃபுல் வெப்பன். மிகவும் வலிமையான ஒரு ஆயுதம். இந்த உடம்புல கர்த்தர் எலும்புகளை வச்சுக்கிறார். தாடியில் இந்த பக்கம் 24, இந்த பக்கம் 24 எலும்பு வச்சுக்கிறாரு. ஸ்கல், இங்கே எலும்பு பாக்ஸு, போன் பாக்ஸ் உள்ள பிரெயின் வச்சுக்கிறாரு. அதுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு. அது ஏன் வச்சுக்கிறாருன்னா, வெயில் வச்சு அந்த மூளை கிடக்கூடாதுன்ட்டுன்னு அவ்வளோ வச்சுட்டு இதில் அதை அதுக்கு மேலே முடிவெட்டு வைக்கிறது. யார் வச்சுக்கிறார்? யார் பாதுகாக்கிறதுக்கு?
என்ன கடவுள் நம்மளை லைஃப்பில் பண்ணிக்கிறார் பார். அவர் எப்படி போட்டுறது, எப்படி புகறது, எப்படி வாத்துறது, எப்படி வணங்குறது அவரை. நம்முடைய பிரெயின் சேஃப்டியாக இருக்கட்டும். நம்முடைய வாழ்க்கை கூட அவர் சேஃப்டியை வைக்கிறார், ஆசீர்வதிக்கிறார். பக்தி பண்ணுறவங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். பக்தி பண்ணுறவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். பக்தி பக்தி கா இல்வி கல்வி மூணு எழுத்து தான் தமிழில். கா இல்வி பணம் பா நா இம் 3 பணம் கல்வி. இது முக்கியமாக இந்த பக்தி. பக்தி உள்ளனுக்கு எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா உலகமே கும்பிடுவாங்க. பக்தி உள்ளனுக்கு காலில் வந்து கும்பிடுவான், ராஜா வந்து கும்பிடுவான், டாக்டர் வந்து கும்பிடுவான், இன்ஜினியர் வந்து கும்பிடுவான், சயின்டிஸ்ட் வந்து கும்பிடுவான். உலகத்தில் அத்தனை மனுஷரும் காலில் வந்து கும்பிடுவான். பக்தி உள்ளங்கிட்ட கடவுள் இருக்கிறாரு. கடவுள் இருக்கிறது அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும், அவன் சொல்வதெல்லாம் நடக்கும். அதனால் வேண்டி பலன், நம்ம பலனாகிய கர்த்தரிடத்தில் தாவீது ராஜா அன்பு கூறுவது போல நாமும் அவரில் அன்பு கூறுவோம். அவருடைய பலன், கர்த்தருடைய பலன், கர்த்தருடைய பலன், கர்த்தருடைய பலன். எங்கெல்லாம் பலன் 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 இருக்குதோ அதெல்லாம் நம்ம தியானிக்கணும். சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் 105 அதிகாரம் 37 வசனம். இஸ்ரவேல் எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்படும்படி செய்தார். அப்போது அவர்களை வெள்ளியோடும் அவர் வெள்ளியோடும் பொன்னோடும் புறப்படும்படி செய்தார். ಬಲವೀನಪಟ್ಟವನ್ ಒರುವನು இல்லை. ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು. ಅವರ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಎಡವುವನಿರಲಿಲ್ಲ. ஒಬ್ಬಲು கூட இல்லை, ஒருத்தி கூட இல்லை, ஒருத்தன் கூட இல்லை, ஒரு குழந்தை கூட கிடையாது, வயசான கிழவன் கூட கிடையாது. பலவீனம் என்பது சொல்கிறதே கிடையாது. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் வீக்னஸ்ன்னு கேட்பான். பலவீனம்னா என்னடா இஸ்ரவேல் ஜனம் கேட்குறாங்க. பலவீனம்னா என்ன அப்படின்னு பாருங்க. என்ன நல்ல கடவுள் அவர். அவ்வளோ மாத்திரம் பலமுள்ள வச்சா நம்மளை பலவீனமாக வச்சுருவாரா? வைக்கவே மாட்டார். என்னை வைக்கவே மாட்டார். சொல்லணும், நம்ம வாயத்து வந்து என்னை பலவீனமாக விடமாட்டார் சொல்லணும். என்னை பலமுள்ளவனாகவே வைப்பார். என் சபையில் ஒரு சகோதரன் தான், அவன் பேர் பிலிப்பு. திருடங்க வந்துட்டாங்க, திருடங்க கதவு ஒடிக்கிறானுங்க. அவங்க ஒரு 20 பேர் 25 பேர் வந்து கதவை தொடுறாங்க, மெயின் டோர். இவர் பிலிப்பு ஜெபப்பட்டு பட்டுக்கிறாரு, காலை ஜெபம் பண்ணுறாரு. ரொம்ப பயபக்திக்குள்ள ஒரு குடும்பம், ரொம்ப பயபக்திக்குள்ள குடும்பம். காலையில் ஜெபம் பண்ணிக்கிறாரு, ராத்திரி ஜெபம் பண்ணிக்கிறாங்க. திருவிழா ஒட்டுக்கிற பையில பே 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 ஐயோ ஐயோ அலர்லாவ. அப்போது அந்த பிரதர் போனார், அப்படி நின்னார், கதை பிள்ளை நின்னார். அதை அவனுக்கு தடுறாங்க முடியல. 25 பேர் தடுறாங்க முடியல. ஏன்னா அந்த காயமாக இவ்வளோ பலமாகறால தள்ள முடியலையே. அப்படிலாம் சாமியில் நாங்கள்லாம் சரண்டடு, நிஜமாகவே நாங்கள் சரண்டடு. ப்ராமிஸ் பண்ண பிறகு திறந்தா இருக்குது அதுவே. இன்னும் நீ இரும்பு மனுஷனாக இருக்கிறான்றாங்க. அதனால பார்த்து கழவன் சண்டா இருக்கிறாரு. அவர் பாடியில் இருக்கிற பலன் இல்லை. என் பலனாகிய கர்த்தாவே உம்மில் நான் அன்பு கூறுவேன். எல்லாரும் கையை தட்டுவோமா? அவர் பலன் நமக்குள்ள வைக்கிறார். அவர் பலன் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வைத்தார். டேய் முட்டாள் ஜனங்களே, ஏய் கவுண்டரானே, கவுனுமா என்ன பாருமா நான் உங்களுக்கு நீங்கள் வெட்டாத துறவுகளை பார்க்க போகிறீங்க. வெட்டலை, நீ துறவு பார்க்க போகிற, நீ கட்டலை பேலஸ் அரண்மனை பார்க்க போகிற. நீ
நீ தோட்டம் பண்ணல, திராட்சை தோட்டம், நீ போன திராட்சை பழத்தை பறித்து சாப்பிடுவேன். பால் ஓடுற தேசம் உனக்கு கொடுக்குறேன், தேன் ஓடுற தேசம் உனக்கு கொடுக்குறேன், பாலும் தேனும் ஓடுற தேசம் உனக்கு கொடுப்பேன். பிகாஸ் யூ ஆர் மை சில்ட்ரன், பிளஸ்ட் சில்ட்ரன். கடவுளுக்கு இஷ்டமாக நம்ம நடக்கும்போது அவங்களுக்கு சொன்னார். அவன் கேட்காதே அவருக்கு சொல்கிறார், வாக்குத்தத்தம் பண்ணார். அவனுக்கு அப்படியே அனுபவிச்சாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், காலையில் ஒரு கிளாஸ் மாவா குடிக்கிறோம், ஒரு கிளாஸ் பால் ஹார்லிக்ஸ் குடிக்கிறோம், போர்ன்விட்டா குடிக்கிறோம். காம்ப்ளான், ஐ எம் அ காம்ப்ளான் கேர்ள், ஐ எம் அ காம்ப்ளான் பாய். எங்கேருந்து வந்துச்சு? காம்ப்ளானில் வந்துச்சு. அதிலெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறாரு பிலிப்பியர் 4:12, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எல்லாத்தையும் செய்வேன். பிலிப்பியர் 4:13. ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு ஓ பலன் உண்டு. மை காட், something I am not doing, many things, all things possible for me. நான் இதை தான் செய்வேன், நான் அதை தான் செய்வேன், நான் இவ்வளோ தான் செய்வேன், நான் அவ்வளோ தான் செய்வேன் அவர் சொல்லலை. எல்லாவற்றையும் நான் செய்வேன். அவர் செஞ்ச ஊழியம் என்ன அற்புதமான ஊழியம்! ஐயோ 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 ஐயோ, பார்க்கவே முடியாது, யோசிக்கவே முடியல. பிரெயின் எட்டல, மூளை பிஞ்சு மூளை இது. வில்லியம் கேரி 80 lakhs மைல் இங்கிலாந்து டு இந்தியா, 80 lakhs மைல்ஸில் என்ன சாத்திரிகமாக வேலை செஞ்சுக்கிறார் இருந்தாலும். எப்படி தான் வந்தார், அந்த சரீரத்தில் எப்படி தான் போனார் தெரியல. நான் யோசிக்கிறேன் அன்றைக்கி நேரத்தில் அந்த மனுஷன் பாஸ்டிங்லேயே இருந்தார் லைஃப்பெல்லாம். கல்கத்தாவில் பாஸ்டிங்கில் இருந்தார், உபாஸ் ஜம் பண்ணும்போது கிரீக் டு டைரக்ட் தமிழ் பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணார். 10 லாங்குவேஜில் புக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிக்கிறாரு. அவன் இங்கிலீஷ்காரன், நம்ம இந்தியாவில் உட்காந்துட்டு இப்படி இந்த லாங்குவேஜெல்லாம் படித்தார், எப்படி இதெல்லாம் எழுதியிருப்பார். எங்கே நான் பைபிள் படிக்கிறேன், எனக்கு படிக்க முடியல. கொஞ்ச நேரம் இப்படி கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பைபிள் படிக்கலாமான்ட்டு, ஜெபம் பண்ணலாமான்ட்டு. என் பக்திக்கு ஒரு பக்தி எப்படி இருக்குது, ஆண்டவரே என்ன பக்தி ஆண்டவரே, காற்றுல பிறகுது என் பக்தி ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப துக்கமாகுது, வருத்தமாகுது. நான் 16 வயசில் ரட்சிக்கப்பட்டிருந்து நான் அப்போது ஊழித்து வந்தேன், எவ்வளோ மகிமையாக ஊழியம் செஞ்சுருப்பேன். தோற்றுறோம். பரிசுத்த பவுலடிகள் சொல்கிறாரு, என்னை பலப்படுத்த கிறிஸ்துனாலே எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறார். நம்ம அப்படி சொல்ல முடியுமா? நாம் கூட அப்படி தான் சொல்லணுமா இருக்குது. கர்த்தர் மேலே அவர் நாமத்தில் அன்பு கூறணும். அன்பு. நான் இங்கே வரும்போது ஒரு பாட்டு பாடணும்னு நினச்சேன். இங்கே வரும்போது ஒரு பாட்டு பாடலாமா, என்ன பாட்டு படிக்குதுன்னு. இன்னும் அதிகமாய் அன்பு கூறுவேன், முழு மனதோடு, முழு இருதயத்தோடு, முழு பலத்தோடு உம்மில் நான் அன்பு கூறுவேன். ஃபாதர் பெர்கமன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதுகிறார். த ரியலி மேன் ஆஃப் காட். அவர் ராத்திரி பகலில் உபாசமாக இருந்து ஜெபம் பண்ணி அப்பா இதப்பா கத்தி கூத்து காட்டி கையை காலில் பிடிச்சி பாட்டு எழுதிக்கிறாரு. ஆனால் கூட அழகாக இருக்குது, பாட்டில் வல்லமாக இருக்குது. எபினேசரே இதுவரும் என்னை நடத்தினீரே. அந்த மாதிரி அன்பு கூறுவேன், மோர் லவ், மோர் பவர். அந்த பாட்டை நம்ம பாடிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த பாட்டை பாடினா அந்த மாதிரி பாட்டுகளை பாடி கடவுளத்தில் நெருங்கி வரணுமாக்குது. தஞ்சை வேதனாகி சாத்திரியார் அவர் பாட்டு பாடுறார். தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில், இன்னும் நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல்.
தேவனே, நான் உம் மண்டை இன்னும் கிட்ட கிட்ட சேர்வதே என் ஆவல் பூமி. என் ஆசை, என் இஷ்டம், என் விருப்பம். தூக்கத்தில் நான் தூங்கினாலும் நீ என் கனவில் வந்து என்னோடு நீ பேசுகிறவராக இருக்கு. தூக்கத்தால் நான் கல்லில் சாய்ந்து தூங்கினாலும் என் கனவில் நோக்கி உம்மை கூப்பிடுவேன். வாக்கரங்கா நல்ல நாதா, நோக்கி உம்மை கூப்பிடுவேன். வாக்கில்லாத நல்ல நாதா. எவ்வளோ வாக்குத்தத்தம் பண்ணிக்கிற தேவா. தேவனே, நான் உமதண்டையில் இன்னொன்று இப்படியாக பக்தி பாடுறாங்க. 1 சாமுவேல் 15வது அதிகாரம் 29வது வசனம். ஜெய பலமான கர்த்தாவே அப்படின்னு வரும். இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்லுகிறதும் இல்லை. பொய் சொல்லுகிறதில்லை. தாம் சொன்னதை பற்றி தாம் சொன்னதை பற்றி மனஸ்தாபப்படுகிறதும் இல்லை. மனஸ்தாபப்படுறது இல்லை. தினம் சொல்கிறேன் ஜோபத்தில் நான். மனமாற அவர் மனுஷன் அல்ல. மனுஷன் இல்லை, அவர் மனம் மாறதுக்கு. சொன்னால் செய்வார், சொன்னது தான் செய்வார், சொல்லாத செய்ய மாட்டார். ஏன் இதை சொல்ல வந்தேன்? என் மனசில் உணர்வு வந்ததுன்னா, பலம், நான் வணங்குற கடவுளை ஆராதிக்கிற பலன். என்ன பலம்? ஜெயம் பலம். ஜெயம் ப்ளஸ் பலம். ஜெயமும் பலமான தேவன். அவர் பொய் சொல்லுகிறதில்லை, சொன்னதுக்காக மனஸ்தாபப்படுறதும் இல்லை, சொன்னது செய்கிறவர். அந்த ஜெய பலமான தேவனத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறும்போது கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாய் நம்மை ஆஸ்வதிக்கிறார். இந்த மாலை வேலையில் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னால் யோசனை பண்ணி பாரு. கர்த்தரத்தில் அன்பு கூறு. நாட் பை வேர்டு, பை ஆக்ஷன், டூயிங் ஆக்ஷன், லிவிங் காட், லிவிங் காட். 1978 மாத்திரை மருந்தே சாப்பிடாத இருந்தேன். கண்டினியூ ஹெட்டேக், பிளட் ப்ரெஷர் அப்போ வந்தது எனக்கு. இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பாரு. டாக்டர் போகும்போதில் என்ன வயசு ஒன்றுன்னு கேட்குறான் டாக்டர். அவரை கேட்குறாள். இன்னும் அன்பு கூற வேண்டுமாகுது கர்த்தருக்காக. வாழ்நாளெல்லாம் அவரில் நாம் அதிகமாக அன்பு கூற வேண்டுமா இருக்கிறது. 68 கடைசி வசனம், 39வது வசனம், 35வது வசனம். தேவனே, உமது பரிசுத்த ஸ்தலங்களிலிருந்து பயங்கரமாய் விளங்குகிறீர். இஸ்ரவேலின் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு பலனையும் சத்துவத்தையும் அருளுகிறவர். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இஸ்ரவேலின் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு பலனையும் சத்துவத்தையும் அருளுகிறவர். இஸ்ரவேலின் தேவன், இஸ்ரவேலின் தேவன். எப்படி பாடினது எனக்கு ஆசை. நான் ஒன்றும் பாட்டுக்காரன் இல்லை, டான்ஸ்காரன். நான் பாடுவேன், ஆடுவேன், மகிமைப்படுத்துவேன் அவரை. அது உள்ளம் சும்மாக்குறதில்ல. அது வீட்டில் ஒரு சொர கொடுவை சொரக்காய் காஞ்சி போன சொரக்காயை உள்ளங்கிறதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க. அது காஞ்சிட்டு இருக்கும், எதனால போட்டு வைக்குவாங்க. அந்த சொர குடுவில் இன்னும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கருவாடு காஞ்சி போன கருவாடு உள்ளே இருக்குதுன்னு தலையை விட்டுருச்சு. என்னது விட்டுருச்சு சொல்லுங்கள்? பூனை, கேட். பெக்கு ಆ ಸೊರ ಕೊಡನಲ್ಲಿ ಒಣಗಮ್ಮಿಗೆ ಆಸೆಪಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ವಾಚಿನ ಬಂದೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ. ಒಳಗೆ ಉಗ್ಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಇಳಿತಾ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಬರಲ್ಲ ಇರೋಣ ಎದುರುಬಿಟ್ರು. வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் பயப்படுறாங்க. இல்லைடா சொர கோட்டை போகும்போது குடுகுடுன்னு ஓடுது, குடுகுடு ஓடியாடுது. இல்லாது எல்லோருக்கும் போய் தூரம் இருந்து எட்டி பார்த்து தமாசாக்குது. எல்லாம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து சேர்ந்துட்டாங்க பார்க்குறதுக்கு. அப்புறம் என்னடா விஷயம்னாக்கா, பூனை உள்ளே போயிட்டு பக்கு. நம்ம கதை அப்படி தான். தேவனுடைய பிள்ளைகளை கடவுளில் அன்பு கூறுவோம், கர்த்தருக்காக வாழ்வோம். பலன் கொடுக்கிறவர், சத்துவத்தை கொடுக்கிறவர்.
இஸ்ரவேலின் தேவனாய் கர்த்தர் பலன் கொடுக்கிறவர், சத்துவத்தை கொடுக்கிறவர். கர்த்தருக்கு தோத்திரம். நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் 18:10. கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம், கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம், நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாயிருப்பான். நீதிமான் அதற்குள் ஓகி சுகமாயிருப்பான். அது இப்போ படிச்சுமா அதில் கடவுள் ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கிறார். அவர் 1 2 3 4 அழகாக அது கீழே சொல்கிறாரு. அதில் ஒன்று நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த அதில் இல்லாது தான் இவங்க மகன் சொல்கிறான், இன்னும் டாப்பாக சொல்கிறான். எனக்கு ஆபத்து விபத்து பொல்லாப்பு அந்தகார சக்தி என்ன வந்துட்டா ஓடி ஸ்ட்ராங் போர்ட்டுள்ள பூந்துக்கிறான். அந்த காலத்தில் இப்போ கூட சண்டை நடக்கும்போது வார யுத்தத்தில் பலமான கோட்டை கட்டி வச்சுக்கிறானுங்க. பாம்பு போட்டுக்கிறாங்க முடியாது. அதில் போய் பூந்துக்குவானுங்க ஜீவன் தப்புறதுக்காக. இந்த மனுஷன் சொல்கிறான், சாலமன் சொல்கிறாரு, கர்த்தருடைய நாமம் பலமான கோட்டை, அது பலத்த துருகம் கோட்டை. அதுக்குள்ளே போயிட்டு தேவனுடைய பிள்ளைங்க தங்கியிருப்பார்கள், சுகமாக இருப்பார்கள். அவர்களை யாரும் அசைக்க முடியாது. சந்தோஷமாக இருப்பார்கள், ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்கள். யூன் பாஸ்டர் வந்தார், யூன் மோட்சானி. பேலஸில் கூட்டம் நடக்க முடியல அந்த மனுஷனுக்கு. ஒரு 15 நாள் 20 நாள் படுத்தபடிக்காக வந்துக்கிறாரு. மீட்டிங் நாளைக்கு பேலஸில் கொண்டு போய் காமிச்சேன். ஹோட்டலில் போட்டாக்கா ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டாக், ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு வாக், ஐ கேனாட் டூ எனிதிங்னாரு. இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கையை வச்சு ஜோம் பண்ணும் எல்லாருமா. நம்ம ஃபேமிலியாக எல்லோரும் கை வச்சு ஜோம் பண்ணும். 7 பேரும் நாங்கள் ஜோம் பண்ணும். 2 கொரிந்தியர் 12:9 என்ன இருக்குது பாரு. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು, ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಲವು ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. அதாவது என் கிருபை உனக்கு போதும், அதற்கு அவர், என் கிருபை உனக்கு போதும், என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்திலே என் பலவீனத்தில் விளங்கும் என்றார். என் பலனே பூரணமாய் விளங்கும். பலவீனத்தில் உன்னுடைய பலவீனத்தில் என் பலன், என் கிருபை பூரணமாக விளங்கும். பலவீனத்திலே உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. யூ கமிட் யுவர் லைஃப், யூ டெடிகேட் யுவர் லைஃப், யூ சரண்டர் டு மை ஃபீட். மை பலன், மை ஸ்ட்ரென்த் வில் யூஸ் யூ. நீ இதுவரைக்கும் செய்த காரியம் நான் செய்து காண்பிப்பேன். நான் ஆலயத்துக்கு அநேக ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு வந்துக்கிறேன். நான் கோயிலுக்கு வரும்போதெல்லாம் பலவீனமாக வந்துக்கிறேன். பிரசங்கமே பண்ண முடியாது, போனால் ஜெபம் பண்ண முடியாது, காலை வைக்க முடியாது, பேச முடியாதுன்னு வந்துக்கிறேன். அன்றைக்கி தான் நிறையா அற்புதங்களை செஞ்சுக்கிறார். திரளான அற்புதங்கள், திரளான அதிசயங்கள். நான் பேசுறது பொய்யல்ல, உண்மை, சத்தியம் பேசுகிறேன். அப்படி பேசின கர்த்தருக்கு இஷ்டம் இருக்குமா? பொய் பேசினா என்னை உபயோகப்படுத்துவாரா? சத்தியமாக உபயோகப்படுத்த மாட்டார். பொய் பேசணும், நான் அறுத்து போடுறேன்றாரு. ஆனபடினால அந்த பாஸ்டருக்கு ஜோம் பண்ணேன். பாஸ்டர் இது வரைக்கும் நீ பார்க்காத மிரக்கல் இப்போ பார்க்க போகிறேன், கர்த்தர் யூஸ் பண்ண போகிறாருன்னு. அப்புறம் அந்த பேலஸில் பாட்டு பேசினார். ரொம்ப வலிமையாக கர்த்தர் உபயோகப்படுத்தினார். ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிட்டார், குஷி ஆகிட்டார். நெக்ஸ்ட் இயர் ஆல்சோ ஐ வாண்ட் கம் இயர்னு வந்தார். அடுத்த வருஷம் கூட நான் வரேன்ட்டு நெக்ஸ்ட் இயரே வந்துட்டார். அவர் கோயிலில் என்னை 3வது 4வது மாடியில் விட்டு பேச வச்சார். பேசினேன் நான். எனவே யாரும் பயப்படாதீங்க. சாயங்கால வேலையில் அதை பார்க்குறீங்கெல்லாம் கவனிங்க. பயப்படாத சொல்லு பக்கத்தில், பயப்படாத, தைரியமாக. கொரோனா காலத்தில் சாப்பாடு இல்லை, வேலை இல்லை, பணம் இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. கவலைப்படாத. கர்த்தர் உன்னை பலப்படுத்துவார், கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். பலன் என்றால் சரீர சுகம் கொடுப்பார், கை பலனை, கை பண உதவி, பொருள் உதவி எல்லாமும் பலமாக உன்னை வைக்குவார், திடமாய் வைப்பார், உன்னை கைவிட மாட்டார். இஸ்ரவேலின் தேவன் அவர் பொய் சொல்கிறது இல்லை, நிச்சயமாக செய்வார். பலமுள்ள கருத்தை நாம் ஆராதிக்கிறோம், நம்மளை மறக்க மாட்டார்.
சந்தோஷமாக இருப்போம். 10 அதிகாரம் படிப்போம், 5 அதிகாரம் படிப்போம். ஒரு 2 ஹவர் முட்டி போட்டு அல்லேலூயா அல்லேலூயா தோத்துறோம் 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 ஜெபம் பண்ணுவோம். ஒரு பாட்டு பாடுவோம், கர்த்தருக்காக பாடுவோம். இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு தான் என் உயிர் கொடுத்துக்கிறாரு. நீங்கள் கேளுங்க, பக்தி பண்ணுங்க. கர்த்தர் உன்னை உன் குடும்பத்தை இன்றைக்கு தொட்டு ஆசீர்வதிப்பார். பயப்படாத. காட் பிளஸ் யூ. சொல்லுங்கள் எல்லாரும், என்ன பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துனால எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்ய முடியும். என்ன பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துனால எல்லாவற்றையும் எனக்கு பலன் உண்டு. பரலோக பிதாவே தோத்திரம் தோத்திரம். பலனாகிய கர்த்தாவே உம்முடைய அன்பு கூறுவேன். கர்த்தாவே உம்மில் அன்பு கூறுவேன். கர்த்தாவே உம்மில் அன்பு கூறுவேன். முழு மனதோடு முழு மனதோடு முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு உம்மிலே நான் அன்பு கூறுவேன். நீர் எனக்கு அன்பு கூறுதபடினால் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன். நீ அன்பு கூறுதபடினால் நான் ரட்சிக்கப்பட்டுக்கிறேன். தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன். பார்க்குற ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் பலப்படுத்தப்பா. ஒவ்வொரு சகோதரியும் ஒவ்வொரு சகோதரியும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துமாய் நிச்சயமாய் பலப்படுத்தும், உற்சாகப்படுத்தும், தைரியப்படுத்தும், ஆசீர்வதியும். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டி கொள்கிறேன் பரமபிதாவே, ஆமேன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை தோத்திரி, என் பரிசுநாமத்தை தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை தோத்திரி, அவர் செய்த சகல பகலும் பரவாது. ஆமேன். கர்த்தருக்கு தோத்திரம். உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்பேர் போகிறாங்க, தனித்தனியாக தோத்திரம் பண்ணுறேன். இதில் இடுக்கையில் ஒரு வசனம் வருது, என் கைகளின் சுத்தத்துக்கு தக்கதாக கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்தார். கைகளை சுத்தமாக வச்சுங்க, வெளியே அங்கே சுத்தாதீங்க. ஒரு நாளைக்கு 20 முறை கையை சோப்பட்டு கையை காலை முகத்தை கழுவுங்க. மாஸ்க் அணிங்க, மாஸ்க்கு அணிங்க. வெளியே போகாதீங்க. உள்ளே வந்தவொடனே கை கால் முகமெல்லாம் கழுவுங்க, சுத்தமாக இருங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இந்த உபத்திரம், லேசான உபத்திரம் அதிசீக்கிரமாய் நம்ம விட்டு நீங்க போடும். காட் பிளஸ் யூ.